गरीबी का आलम देखी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तर्ज पर सड़क किनारे लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई कर रहे दो गरीब छात्र। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर पिता ने 10 साल पहले कर ली आत्महत्या। पिछले 10 साल से घर में बिजली नहीं है, केरोसिन की कीमत दिन ब दिन आसमान छू रही है। ऐसे में जलपाईगुड़ी के दो गरीब छात्रों ने अतीत में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तर्ज पर सड़क किनारे लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई कर अपना जीवन को उज्जवल बनाने का सिलसिला जारी रखा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गरीब परिवार के दो बच्चे पेट्रोल पंप की रोशनी में अक्सर पढ़ाई करते नजर आते हैं। घर में बिजली नहीं है, गरीबी के कारण मिट्टी का तेल खरीदने की हैसियत नहीं है। रात होते ही घर अंधेरे में डूब जाता है। सवाल उठता है कि घर के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। माता पिता को बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी चिंता हो रही है। इसी बीच परिवार के दो बच्चे सड़क के किनारे पेट्रोल पंप की लाइट की रोशनी में खुले आसमान के नीचे एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर मोड़ के पास बालापाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेट्रोल पंप से सटे इलाके में यह दृश्य आसानी से देखा जा सकता है। ये बच्चे हर शाम इसी तरह पढ़ाई करता है। परिवार का सबसे बड़ा बेटा अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वह पहली कक्षा से ही इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। कुछ महीने पहले उसकी बहन भी पहली कक्षा में भर्ती हुई। दोनों पेट्रोल पंप की परेशानी से अपनी पढ़ाई पर मार हो रहा है। मालूम हो कि पति पत्नी और 3 बेटियों वाला यह परिवार काफी परेशानी से गुजर रहा है। पहले घर में बिजली थी। बताया जाता है कि अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने की परेशानी के कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले जब बिजली विभाग द्वारा घर का बिजली कनेक्शन काटने के बाद अतिरिक्त बिजली बिल के भुगतान को लेकर पुलिस में शिकायत की गई, तो इससे दुखी होकर उसके पिता नीरेन तंत्र को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से लगभग 10 वर्षों तक दीपक की रोशनी में केवल खाना पकाना और खाना खाना होता था। बताया जाता है कि मां सुधा तंत्र अपनी सामान्य कमाई से घर का भरण पोषण करती है और अपनी एक बेटी और 2 बेटियों को घर में बिजली नहीं होने के कारण सड़क किनारे पेट्रोल पंप की रोशनी में पढ़ने के लिए भेज देती है। गौरतलब है कि यह दृश्य हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पहाड़पुर ग्राम पंचायत के बालपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस की विजयी उम्मीदवार बबलू बशाक की नजर में आई। वह भी इस तरह की घटना से सदमे में है। उन्होंने तुरंत इस परिवार से बात की और बिजली दोबारा जोड़ने से तरह की मदद के लिए इस परिवार को आश्वासन दिया और साथ रहने का भी आश्वासन दिया है। लेकिन सवाल एक ही है कि इतने दिनों तक किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली। पंचायत चुनाव अभी खत्म हुए हैं। इतने सालों से ये नजारा किसी ने नहीं देखा। क्या प्रशासन, पंचायत या प्रधान इस बात का पता लगाकर किसी तरह इस परिवार के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता था। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान बेनू रंजन सरकार की माने तो इस समय ऐसी घटना वांछनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस परिवार द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया था। यदि हमें सूचित किया जाता तो हम बिजली विभाग से बात करते और व्यवस्था करने का प्रयास करते। मैंने इस बारे में सुना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। আমার নাম সবিতা তন্ত্র। সবিতা তন্ত্র। এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বালাপাড়া। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আপনার পাশে কি কাটিয়ে এখানে রাস্তার উপরে কেন পড়া আছে? রাস্তার আলোকে আমাদের বাড়িতে লাইন নেই। কুপি দিয়ে বাড়িতে রান্না করা হয়, পোড়ানোর মতন ক্ষমতা নাই। যে তেল কিনবো, তেল কিনে যে রান্না করবো, বাচ্চাকে পড়াবো সেরকম ক্ষমতা নাই। আর আমার স্বামী তো রোজগার করে না, 3 মজুরি করে আমরা খাই, 3 মুঠে দিন খাই। এইটুকু। কত বছর থেকে লাইন দিল? আমাদের কমসে কম 10 বছর। লাইন কেটে দিয়ে গেছে? কেটে দিয়ে গেছিল। বিল এসেছিল? কোনো বেশি বিল নাই? বেশি বিল এসেছিল। কত টাকা বিল এসেছিল? অনেক টাকা। অনেক টাকা বিল এসেছিল। কোন দিতে পারেনি? না। তার শ্বশুরের আমলে আপনার? হ্যাঁ, শ্বশুরের আমলে। শ্বশুর মারা গেছে? মারা গেছে। সুইসাইড করে মারা গেছে। কি কারণে মারা গেছে জানা গেছে? ওই লাইনের ব্যাপারে। কেন? কেন আমরা অনেক বিল আসে। আমাদের বাড়িতে শুধু একটা বাল্ব জ্বলতো, দোকানে একটা বাল্ব জ্বলতো, বাড়িতে একটা বাল্ব জ্বলতো, আমাদের টিভি নাই। এই কারণে আমাদের অনেক বিল আসছে। তার জন্য কি শ্বশুর মশাই হ্যাঁ, সুইসাইড করছে। বিদ্যুৎ বিল দিতে না পারে? না পেরে। কত বিল এসেছিল? 1.5 লক্ষ টাকা আপনার সঙ্গে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কত হবে? 1 লক্ষ টাকার উপরে হবে? বেশি হবে। কত? 1.5 লাখ বিল আসছে। তারপর লাইন কেটে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ। তো আপনার ছেলে জন্ম হওয়ার পরে পড়াশোনা যে শুরু করেছে, হ্যাঁ। ওকে বাড়িতে আলো, বিদ্যুতের আলো পেয়েছে? লাইটের আলো? না না না। তাহলে কিভাবে পড়াশোনা শুরু করলো? এইভাবে? এইভাবেই। এখন কোন ক্লাসে পড়ে? হ্যাঁ, কোন ক্লাসে পড়ে এখন ছেলে? 5 এ পড়ে। মেয়ে 1 এ পড়ে। তা দুজনেই কি এইভাবে 5 এ পড়ে এই আলোতে? এই আলোতে এইভাবে? হ্যাঁ, এইভাবেই। কোন আলো? এখন কোথায় বসছেন আপনি? আমি এখন পাম্পে বসে আছি।
পাম্পে হুম। আলো কিভাবে, আলো কোথায় পাচ্ছেন? পাম্পের মালিকের কাছ থেকে এই আলোটা ওই আলোটাই। অসুবিধা নেই, আলো তো অল্প হ্যাঁ হচ্ছে তো। অন্ধকার থেকে কিছুটা পাচ্ছেন বলে সুবিধা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই একটু সুবিধা, কি? মানে অন্ধকার থেকে একটু সুবিধা হচ্ছে আলোর, এইটুকু। বাড়িতে তো আলো না না, এই রাস্তায় ধুলাবালি, এই যে আওয়াজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আওয়াজ এরকম করে পড়াইতে লাগে আর কি। কি চাচ্ছেন যে আপনার এই যে ঘটনা কাউকে জানিয়েছেন যে লাইন নেই বা না না, কি চাচ্ছেন লাইট আসলে ভালো হবে? হ্যাঁ ভালো হয়, হ্যাঁ এই লাইট আসলে ভালো হয়। কিভাবে আসবে, কেউ সাহায্য করবে? হ্যাঁ করবে, কেউ যদি সাহায্য করে, সাহায্য করে, হ্যাঁ কেউ যদি সাহায্য করে তাহলে একটু ভালো হয়। কেন, তাহলে ছেলে মেয়েগুলো হ্যাঁ পড়াশোনা একটু করতে পারে। তো আপনার কে ওকে দেখায়, কে পড়াশোনা কে? আমি দেখবো, আপনি দেখান কি ছিল করেন? ও ধর্মদ্বীপে স্কুলে পড়ে, হ্যাঁ ধর্মদ্বীপ আমাদের ঠিক আছে। 5 আর মেয়ে মেয়ে 1 পড়ে। কি করে আপনার ছেলে, আপনার স্বামী? আমার ছেলে মেয়ে বেকার বলো, দিনমজুর। মানে দিনমজুর। আর মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? মেয়ে পড়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, এখানেই পড়ে। আপনাদের রান্না বান্না কিভাবে করেন? কুপি দিয়ে, বাড়িতে অন্ধকার? বাড়িতে অন্ধকার। এমনি সরকারি সুযোগ সুবিধা পান? এই যে আবাস যোজনার লিস্টে নাম ছিল, ঘরের লিস্টে, এই যে লিস্ট বেরোচ্ছিল আবাস, তারপরে হ্যাঁ। ঘর লিস্টে নাম আছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাও? লক্ষ্মী ভান্ডার বলো, পাই, বলো। লক্ষ্মী ভান্ডার পাই কত টাকা? 500 টাকা। 500 টাকা। তো আর বাকি কি ঘর পেয়েছিলেন পঞ্চায়েত থেকে? না না পঞ্চায়েত থেকে ঘর পান? না, কি নাম আপনার? সুবিধা তো। আমার নাম আপন তন্ত্র। হ্যাঁ আপন তন্ত্র। বললাম আপনার কয় ছেলে? এক ছেলে 2 মেয়ে। কত বছর বয়স ছেলে? ছেলের 11 বছর, কোন ক্লাসে? ক্লাস 5 এ। মেয়ে? মেয়ে ক্লাস 1। আর আপনি? হ্যাঁ? আর আপনি? আরেক মেয়ে ক্লাস 1 এ পড়ে। 2 মেয়ে? 2 মেয়ে। 1 এ পড়ে 2 মেয়ে। হ্যাঁ। বললাম যে এই যে ছেলে মেয়েদের এইভাবে রাস্তার আলোতে পড়াচ্ছেন কেন? আমাদের বাড়িতে লাইন নাই, কুপি দিয়ে রান্না করা হয়, কুপি দিয়ে বই পড়া হয়, তার জন্য এখানে যে পাম্পের এখানে লাইট জ্বলে, এখানে বইটই পড়া হয়। এই রাস্তার ধারে আলো ধুলাবালি, এই যে সব অসুবিধা হয় না এই রাস্তা? কি করবো, আওয়াজ, কষ্ট, গাড়ি। হ্যাঁ কি করবো, অসুবিধা এটাই অসুবিধা। কত বছর থেকে লাইন নেই? প্রায় এখন 10 বছর কেন লাইন কি হচ্ছে? লাইন কি ছিল কেটে দিয়ে গেছিল? লাইন কেটে দিছে। কেন? লাইন আসে, সে 1 বছরে আসে 1.5 লাখ টাকা বিল আসছে, তো 1.5 লাখ টাকা বিল আসার পরে বাবা বিল দিতে পারে নাই, ওই জন্য সুইসাইড করেছে। কি করেছেন? সুইসাইড করে মারা গেছে। বাবার নাম কি ছিল? বাবার নাম নীরেন তন্ত্র। কত বছর আগে মারা গেছে? 10 বছর। বাবা কি করছে? বাবা একটা ছোট মোটো দোকান করতো। তাহলে বাড়িতে এত বিল আসলে কি যাবে? বিল আসছে, আমরা এটা তো বলতে পারলাম না। বেশি বিল আসছে আপনি বলছেন, বেশি করে বিল পাঠিয়েছে নাকি ঠিকঠাকই পাঠিয়েছে? না, এসে বেশি বিল পাঠিয়েছে। তার জন্য জমে জমে গিয়ে হ্যাঁ তারপর জানিয়েছিলেন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে? হ্যাঁ জানিয়েছি। কি বলেন? ওরা ওখান থেকে, আমরা মানে চুরি করে লাইট জ্বালাই, তারপরে ওখান থেকে এসে লাইন কাটে দিল, কাটে দিয়ে বাড়িতে তার বুঝাই দিয়ে ওরা পুলিশ কেস করছে। পুলিশ কেস করার পরে পুলিশ এসে ধুমকি দেয়। তারপরে বাবা তো বুড়া হয়ে গেছে, বলে কি এরকম ইসের মধ্যে যদি আমাকে নিয়ে যায়, তারপর বাবা সুইসাইড করে মারা গেছে। মানে লাইট লুকিয়ে নিয়েছিল টাকা না? না, আমাদের এসে লুকাই নেই, এখান থেকেই তো জ্বলতো, মিটার থেকে এসে। ও, মিটার থেকে জ্বলতো। হ্যাঁ, আর এই ইলেকট্রিক অফিস থেকে বলছে চুরি করে লাইট জ্বালাই। ও, ওরা বলছে হ্যাঁ, মিথ্যা কথা? মিথ্যা কথা বলছিল। তো তার জন্য আপনাদের লাইন কেটে দিয়ে গেছে? লাইন কেটে দিয়ে পুলিশ কেসে? পুলিশ কেস করছে, আমরা করিনি, ওরাই করছে। বাবা বাধ্য হয়ে suicide করে? বাবার দায়িত্ব। কোথায় suicide? বাড়িতে? বাড়িতে? হ্যাঁ, না একদম ওই যে তারপরে আপনি এখন বাড়িতে লাইন নেই? না, বাড়িতে লাইন নেই, কুপি। কি আলো? কেন বাড়িতে লঞ্চনের কোনো আরো বেশি আলোর ব্যবস্থা নেই? না, কেন? তেলের দাম, তেলের দাম বেশি। আর্থিক অবস্থা কি তাতে করবে? আমি যেটাই পাই দিন মজুরি। কাউকে জানার নেই? প্রধান পঞ্চায়েত বা না, কাউকে? কাউকে জানেন। কিন্তু জানতো নিশ্চয়ই এই সময় হ্যাঁ জানতো, এত বড় ঘটনা নিশ্চয়ই জানতো, জানতো। হ্যাঁ, কিন্তু কেউ পাশে দাঁড়ায়নি? না কেউ দাঁড়ায়নি, আমাদের দাঁড়ার মতো কেউ নাই। পাশে কেউ দাঁড়ায়নি? না, কি চাচ্ছেন এখন, যে কেউ যদি কেউ যদি সহযোগিতা করে, এটাই। লাইটটা যদি এনে দেয়? লাইটটা যদি
আপনার নাম? আপন তন্ত্র, 2 মেয়ে এক ছেলে। 2 মেয়ে এক ছেলে। এই জায়গাটার নাম? বালাপাড়া। আপনার বাবার নাম কি? নীরেন তন্ত্র। তো এই যে নতুন পঞ্চায়েত যিনি এইবার ভোটে জিততেছেন, উনি কি আশ্বাস দিলেন যে লাইন চেষ্টা করবেন? হ্যাঁ, চেষ্টা করছে। করবেন বললেন? হ্যাঁ, বলছে। কি চাচ্ছেন যে কেউ যদি লাইনটা এনে দেয় তাহলে সুবিধা হবে? হ্যাঁ, সুবিধা হবে, কি খুব ভালো হয়। কেন? লাইনটা যদি কেউ আইনে দেয়, এটাই ছেলে মেয়ের পড়াশোনা ভালো হয়, এটাই। এই যে ধুলাবালি রাস্তার ধারে কতটা বছর থেকে করতেছে এভাবে? এই 7-8 বছর, হ্যাঁ, 7-8 বছর থেকে কি এই যে এখানে পড়াশোনা করি লাইটের আলো। ও ছোট ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 5 তো ছোট থেকে এই 5 পর্যন্ত এইভাবেই এই লাইটের আলোতে? কেজি 1 থেকে এরকম কেজি 1 থেকে পড়াশোনা করে? মোটামুটি পরে ওরকম করে হ্যাঁ, প্রত্যেক পাস করে। আপনি কোথায় কাজ করেন? আমি পাম্পে কাজ করি। ও কি করে এইভাবে কোথায় আলো পাচ্ছে? ওরা পাম্পে, আমাদের পাম্পে আলোতে ওরা দিনে 2 ভাই বোনে পড়াশোনা করে এখানে, ঠিক আছে। প্রতিদিন দেখি আমরা, 365 দিন দেখি ওদেরকে আমরা এখানে। ঝড় বৃষ্টিতে হলেও মোটামুটি যখন বৃষ্টি হলে তখন চলে যায়, আবার কমলে আমরা এখানে এসে পড়াশোনা করি। এই দৃশ্য কি দেখা যায় এখন? এই শুধু এখন এই যমুনায় তো দেখা উচিত না, এখন তো অনেক উন্নত হয়েছে সব জিনিস, সব জিনিস না, এই জিনিস দেখা উচিত না আর কি। খুবই খারাপ, খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু দেখা উচিত প্রশাসন বা লোকাল প্রশাসনদের দেখা উচিত, এখানকার পঞ্চায়েত প্রধান যারা আছে ওদেরও দেখা উচিত একটু। যাই হোক না কেন লাইনটা লাইনটা না চাই। কি নাম আপনার? আমরা অনুপ দেবনাথ, এই জায়গাটার নাম? জায়গার নাম যে বালাপাড়া, পেট্রোল পাম্প ইন্ডিয়ান অয়েল। ইন্ডিয়ান অয়েল। পেট্রোল পাম্পে আপনি কাজ করেন? হ্যাঁ, পেট্রোল গাছ।